എന്നുമീ നിമിഷങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ മായാതെ വിരിയുന്നി ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രണയദൂതുമായി. എന്നുമീ ഓർമ്മകൾ സ്നേഹാർദ്ര സാന്ദ്രമായി ആത്മാവിലലിയുന്നു ഒരു വർണ്ണമേഘമായി. എന്നുമീ നിമിഷങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടൊരാ തണൽ മരപ്പന്തലും പുഞ്ചിരിയോടെന്നെ വരവേറ്റ പൂക്കളും. ആദ്യമായി കണ്ടൊരാൾ തണൽ മരപ്പന്തലും പുഞ്ചിരിയോടെന്നെ വരവേറ്റ പൂക്കളും. ജീവിതയാനത്തിൻ പൊൻപുഴയോരവും ജീവിതയാനത്തിൻ പൊൻപുഴയോരവും നിറവാർന്നൊരോർമ്മയായി എന്നുള്ളിലലിയുന്നു. Before we start, there's 1 minute silence as a mark of respect for all the lives that was lost in the tragic incident at Wayanad. I request you to kindly stand up. Thank you, everybody. Good morning, ladies and gentlemen. Well begun is half done. And there is no better way to start the day than thanking our Almighty Lord for this wonderful day and for this wonderful opportunity. I request Mrs. Penelope to start the day with a prayer. वैष्णव जन दो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन दो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. पर दुखे उपकार करे तो ये पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे. वैष्णव जन दो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. Thank you, Penelope. Now I invite Mr. Prashant for the welcome address. We are privileged to have Dr. Ashalata ma'am joining us as the chief guest of the day. She was our principal. She was our principal for most duration of our time in RIT. RIT always holds a special place in her heart, and for many reasons we all know of. We are happy to have that madam has traveled all the way from Trivandrum to meet the same old boys and girls. She might recognize a few faces, but with a little gray and bald hair. The next, I want to thank and welcome Dr. Prince, principal of the college, and also the president of the alumni, for sparing his valuable time. Sir had taught us during our tenure in RIT. We are really fortunate that one of our teachers is the principal of the college today. We, the batch of 1999, welcome you, sir, to this event.
Next on the list are our teachers from all departments who were instrumental in making us engineers, and we owe that in due measure to all of you. We welcome Dr. Shashikumar sir from Mechanical Department, Dr. Kuncheria sir and all teachers from the Electrical Department, Dr. Bino Koshi sir is yet to come, so Bino Koshi sir and all the teachers from the Civil Department, and also Dr. Geeta Ranjan ma'am is also yet to come, ma'am and all the teachers from the EC Department to this August gathering. My apology for not calling all the names of all teachers. The aim is to save time given to me. I also welcome the Secretary of the Alumni, Dr. Anu George, and the Joint Secretary, Colonel Anil Varghese, to this function. Next, I welcome the faculty and students who on a holiday decided to spend time with us and make this function a grand success. I'll be failing in my duty if I don't acknowledge and welcome the spouses and families accompanying the RIT alumni here. We understand that many of you have sacrificed other commitments to be with us today. It means a lot. Last but not the least, the entire batch of 99 alumni. Such moments come rarely. The Silver Jubilee, the 25th year of passing out, is something we have been dreaming of for long, and it really feels good to be back in RIT. Always RIT holds a special place in our hearts. Each one of us similarly thought and lived for this day. Thank you all, and thank you for coming to this event. Ladies and gentlemen, now we start the formal part of the function by lighting the lamp as a symbol that signifies dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. It's an honor to invite the dignitaries on the stage to do the honors, marking the auspicious beginning of the proceedings here. With this luminous start, we now officially declare the event open. I now invite Joint Secretary Alumni and the event coordinator of Milan 2024, Colonel Anil Varghese, for his address. Respected Chief Guest of the day, Dr. Ashalata, President of Alumni, beloved teachers, both on the dais and off the dais. 25 years ago, we, the batch of 95-99, set out a journey from this prestigious institution with dreams in our eyes and ambitions in our heart. These 25 years, they have amazed numerous memories. But beyond, more than these memories, what has impacted us is this college, RIT itself. RIT was just not another place where we learned textbook formulas and answers. It is a place where we learned to think logically, enhance our creativity, come out
with out-of-box solutions, how to collaborate, communicate, convince, and lead others. RIT was just not another institution where we earned a degree. This is the institution where we earned a reputation, a network, a career, and a future. RIT was just not another institution where we spent 4 years of our life. These were the best 4 years of our life. RIT shaped us, molded us, encouraged us, empowered us to face the realities of the world. You would agree that the share of difficulties and challenges that we had, this unique batch had, we entered a college with infrastructure still under progress. We went all the way to Natakam to do our practicals, and many of us traveled all the way to Kodamangalam Engineering College to do our practicals, labs, etc. But it is these very challenges in our life which made us what we are today. RIT gave us the knowledge, the confidence, the courage, and the opportunity to pursue our dreams and make a difference to this world. Whatever we are today, wherever we are, and whatever little impact we have been able to achieve, it is all because of this institution, Rajiv Gandhi Institute of Technology. And when I say RIT, I mean our beloved teachers, both off and on dais, and those who couldn't make it for today. It is their hard work, sweat, persistence, and above all, their belief in us that we can and we will do well. In addition, I would like to thank every brick of this institute, right from the RIT, lab assistants, seniors, juniors, the environment in RIT. Today, we the batch of 140 which passed out, many of us have gathered together to say a big thank you to our alma mater. For a long time, nearly starting from 2nd February 2024, almost 6 months we have been thinking how to communicate to the college that we are thankful. Something that we would like to leave an imprint. We were the batch which made significant first or pioneers while in college. Sir, you would remember that probably it was in our time that we had National Symposium McNova. The Heat and Mass Transfer Lab was during our time. The transition from staying in civil hostels to a proper ladies and men's hostel was during our time. We were the batch which moved for the first time to the civil. Then that is the only building that we had. So civil engineering block where we moved in. So ours was the batch which had a remembrance booklet done by Jinu, which had this address of each and every passing out student. Ours was the batch which had the first formal placement organized in the college. Probably we were the first to have the IST chapter started here. So with many firsts, we didn't want to leave the silver jubilee just like that.
We have a tradition of being pioneers, and we wanted to do something for which the college will remember us, and we will come back to the college for some or the other reasons. When we thought about it, we thought, let us leave behind some legacy. Sir, I would like to say it that our principal has kindly accepted our wishes. So as a start, we are leaving behind a souvenir. It's a small booklet with each page dedicated for our teachers and for the entire batch of 140 students. So each of us will be writing in that. In addition, we have a footprint. In the footprint, we will have entire 140 people, names written on it, and the companies we are working with, the company logos are there. And with the kind of request, that encouragement that I received from the college, we are placing one board in each of the 4 departments that we studied. And now for the college. We thought, debated, discussed, and mutually, with the consent of the entire course, we have come forward with the idea of making impact in 3 ways. First, we would like to have a knowledge enhancement in the college. For doing the knowledge enhancement, we know where the students are. We know our area of specialization. Each one of us together contributes 140 such areas of specialization. Sir, we are honored. It is our commitment that for the next 1 year, the batch of 95-99 will be available to take online and offline classes for the knowledge enhancement of our students. Second part was infrastructure development. Now that costs money. We understand the limitations of a government institution, and many of the IITs, IIMs, and the best prestigious colleges worldwide have a major impact of its alumni. So as a batch of 95-99, I am happy to announce that today we mark the beginning of creating a corpus fund, something that we started with an aim of just 2.5 to 5 lakhs, today has crossed 11 lakhs. I am sure with the leadership of our beloved principal, we'll definitely be able to utilize this fund for the enhancement of our college. The third was our very own students. Presently, we have a scholarship scheme wherein we contribute close to 14,000 rupees a year. Over the years, this batch of 95-99 itself has contributed to the education of 14 such students who some of them are currently studying and some of them have passed out. But we thought probably we need to aim higher. We, the batch of 95-99, are happy to announce that we will be making it 400% higher, that is close to 48,000 rupees we will be contributing towards scholarship of students. To generate this, we will be having a fixed deposit of 7 lakh rupees in a bank, and the interest generated out of this 7 lakhs will be contributed towards the scholarship. Dear colleagues, we have all gathered here with immense pride and gratitude to celebrate this day. It is a momentous occasion that calls for celebration, reflection, and the opportunity to express our heartfelt thanks.
I'm sure teachers who used to grill us during Viva exams, and they know how good or bad we were. We were mostly pathetically performing, we know that. But today, sir, we have all gathered here, and it's a sense of pride to say that we boys and girls, freshly passed out from the class 12, not knowing anything about engineering, you molded us, shaped us to what we are today. Some of us are hitting the headlines. In fact, ma'am, as recent as July 2024, that just the previous month, one of us hit the headlines as the most influential businessman of the Middle East. Some of us are already the director of the next ISRO mission to Mars. Some of us are already there in the list of Bollywood's most wanted. Some of us are there who have excellent career in banking. Some of us are boarding the borders and have been awarded no one less than the President of India. Some of us have made tremendous contribution to the academic field, so much so to that the IEEE chapter itself is now in the safe hands of one of us. The list is endless, whether it is shipping industry or any other field. To cut short, I'm hopeful that our teachers are happy to see our faces back in college. We are not yet done yet. We still have more ideas for the college and for ourselves. We consider that we are still young. We still have ideas. We have dreams to chase, more problems to solve, and more goals to reach. We have more opportunities to seize. Let us celebrate this reunion, not only as a reunion of our batch, but also a reunion of our spirits. Till the next 25 years, that is when we will celebrate the Golden Jubilee, and we again come together to honor our teachers. A very big thanks to each one of you for the patient hearing. Thank you and Jai Hind. Thank you, Anil. Now we proceed on to the unveiling of some special items of Milan 2024. Now I call upon Anish Kumar, who conceived the idea of the special logo for this event. And after multiple iterations, he made the logo a reality. I invite him onto the stage to hand over the logo to Dr. Prince. Now is the next item, the badge. Now we staple the badge, and I request the alumni present, Dr. Prince, to again kindly come forward. And I request Mr. Todatri and Mr. Ajit to please do the honors. Now I call upon Mr. Praveen, who is the man behind another of the special items, the T-shirt, to kindly come forward and present it to Dr. Shashi Kumar.
Now I request Professor Kuncharia to kindly come forward and accept the gift box from Mrs. Asha Kamala, the lady who worked tirelessly to ensure that we have the apt gift with a touch of our logo imprinted on it so that it keeps reminding us of the special event Milan 2024. Now we have the presentation of the souvenir presented by Colonel Abba. This is a unique souvenir with all 140 of us and 24 teachers writing a page each. The souvenir will be kept in the library of RIT as a remembrance for us all. To accept this souvenir, I request Professor Anu, our Alumni Secretary, to kindly come forward and accept this on the behalf of the college. Before I announce the next item for unveiling, a few words about the RIT 1999 batch. 25 years back, we had a small structure at PTM school, as you would all remember, with no pomp and no extravaganza. We did not even have the basic lab facilities for which we had to go to the technical schools, the Natagam Polytechnic, Kodamangalam College, as you would all remember. But with this all struggle, we have evolved as the finest of engineers. We can take on any challenge and adverse circumstances. And we are happy and proud that we have kept the flag of RIT flying high. To this indomitable spirit, we present the footprint. It's a poster with the names of all the RIT 1999 batch and the details of the companies in which we work. Every name is a hero in itself. With these words, I request Mr. Janoy and Mr. Shafraz to kindly come forward and present the footprint to Dr. Bino Aikoshi for unveiling. We are deeply indebted to our alma mater for all the lessons it has taught us. It's time that we pay back to our alma mater, and for this we had the industry interaction. The overall aim of the industry interaction is to help the students understand what is out there and what are the challenges that they have to face. I now request Mrs. Penelope and Mrs. Suresh Nair to kindly come forward and present the industrial interaction banner as a symbolic representation for our commitment. I invite Professor Eben of the Placement Cell to kindly come forward. In a commitment to the college, we understand that there are things that the college desires which will be enablers for imparting education better. And for this, we have the industrial interactions. As part of the industry interaction, we may have to have offline classes also, for which we may need to have projectors, screens, and interactive screens. I now call upon Professor Anu and Dr. Jinesh to kindly come forward and accept the token gifts from our part, the projector, the screen, and the TV monitor. And give the projector to Professor Anu. I now request Shine and Nishant to kindly come forward and give the TV
and present it to Dr. Jinesh. Last but not the least, in our wish list, we wanted to make the significant contribution to our alma mater and also be the trendsetters in doing so. As a token of a deep appreciation to the college, we present a check of rupees 10 lakhs. May I request Dr. Prince and Dr. Asha to kindly come forward and receive this check on behalf of the college. Thank you, everybody. Next on our agenda is the main purpose of our gathering, that is, honoring of our beloved teachers and our mentors. We start the ceremony by honoring the chief guest of the day, Dr. Ashalada Tampuran. May I request ma'am to kindly come forward. Now I invite the Principal, Dr. Prince, to kindly come forward. May I request Mr. Riyaz, Mr. Girish, Mr. Chintu, and Mr. Justin to kindly come forward and do the honors. May I now call Mr. Sri Harish of Electrical to kindly come forward and do the announcements for Electrical. Respected dignitaries on the dais and dear friends from RIT 99 batch, myself, Sri Harish, I am from EEE 99 batch, and I would like to invite Professor Kunjariya sir to receive our token of love, and I request our batchmates Shalini, Ramkrishna, Sajeev, Sajay to kindly hand over the same. Kunjariya sir, actually, who electrified the entire EEE 99 batch with his superconducting knowledge and magnetic exuberance. Kunjariya sir, thank you sir for providing your best for us. Now I kindly invite Professor Lali James ma'am to receive our token of law. I request Deepa, Preeti, Biju and Sumod to hand over the same. She stepped up our transformation and pumped our stored energy to create a global potential. Thank you ma'am for touching our hearts. Dr. Shanifa Bibi ma'am, to receive our token of law, I will request Sunil, Sajina, Srilata and Johnson to hand over the same. Carefree conductance and extra high potential. Thank you ma'am for staying in our hearts. Thank you once again. Thank you, Sri Harish, and thank you to all our teachers. May I now invite
Mrs. Penelope to do the announcements for the electronics department. Good morning to everyone. Thank you to all the teachers present here who have guided us to reach this level in our careers. Your guidance has been like a beacon of light, much like a lighthouse with elevated thoughts and direction, helping us reach our goals. In this ceremony, honoring ECE teachers, we express our deep gratitude. Professor Geeta Ranjan ma'am is on the way. Ma'am will be joining in 5 minutes. Now I request Dr. Sibyl KK. I request Rosin C. Jacob to hand over the memento, Ponada and gift pack to ma'am. From DTE for the admission purposes of the first batch at RIT. After being transferred and serving at various engineering colleges, she returned to RIT in 2019 and retired in 2021. Thank you, ma'am. Professor Munira C.R. Ma'am, please come up on stage. Ma'am worked in various engineering colleges and her period of service at RIT was from 1995 to 2001. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Be honored with the memento, gift card, Panada by S.C. Samuel. Ma'am started her teaching profession in 1991 at CET and later moved to RIT in 1993. She retired from service as the principal of Government Engineering College, Kozhikode in 2023 and is now working as an adjunct professor at IIT Kottayam. Thank you, ma'am. Jalja ma'am. Ma'am, please be on stage. Joined RIT in 1995 and retired as principal from RIT in 2023. A special thanks to ma'am for providing the phone number details of the ECE teachers. And ma'am is also an excellent singer. Thank you, ma'am. Professor Deepa P. Gobinath. Be honored with the memento, Panada and gift bag by Abha. Ma'am worked at RIT from 1994 to 1996 as a guest lecturer. She taught the first batch of students and guided a couple of projects. Ma'am taught us the fundamentals of CRO. After serving at various engineering colleges, she is now working at CET. Thank you, ma'am. Professor Joseph George. Be honored with a memento, Ponada by Gino Sebastian. Joined RIT as an ad hoc lecturer in 1997. He currently holds the position of Assistant Professor at Government Model Engineering College, Kochi. Thank you, sir. Thank you, Gino. Dr. Christy James Jones, please be on stage, sir. Be honored with a memento, Panada and gift bag by Suresh R. Sir started his career as a lecturer at RIT in 1998. He has worked at different engineering colleges and is currently an associate professor at CET. He has also authored multiple books in the areas of pattern recognition, embedded systems, machine learning and more. Now we request Maju Simon sir. Be honored with a memento by Rajiv Kumar. Ponada by Rajiv Kumar. Sir joined RIT as an ad hoc lecturer in 1995. Later,
he pursued his entrepreneurial ambitions and is currently the CEO of Athunic Media Studio, a leading service provider in animation and filmmaking in Trivandrum. I will. Thank you, sir. Thank you, Rajiv. Now I request Professor Geeta Ranjan ma'am. Ma'am, please come upon the stage. Ma'am was our staff advisor for a significant duration. She joined in RIT 1993. After a long service at RIT, she retired in 2020. Now she is living peacefully and happily with her family. Thank you all. A teacher affects eternity, and we can never tell where their influence stops. I invite Dr. Bino Koshi to kindly come forward. We know we have not been the best of students, but you have been the best teacher we could ever hope for. Thank you so much, sir. So may I invite Jimmy sir onto the stage. Us from the very beginning and helped us in many ways and guided us through our journey in RIT. Thank you so much, sir. You've been with us for all our educational tours, and we cherished all those moments at RIT. Thank you so much, sir. May I now invite Wing Commander Abraham Alex to kindly come forward and do the announcements for the MEC. Through our long journey of 4 years here in RIT, we had our two pillars of support, Dr. Shashikumar and Dr. Jayakumar sir. Jayakumar sir has not been able to make it as of now, he's still in transit. So as these two legs, they hold us and kept us in our journey in the right direction. On behalf of the whole batch, we would like to facilitate Dr. Shashikumar, especially on behalf of MEC RIT 99. He was a pillar of support and guidance, not just in our campus life, but also far beyond in each of our life throughout our 25 years, far beyond the campus. As a mark of our respect and honor, sir, I would like to invite Anup Nair, Jinu, and Manoj Kumar T to offer the Ponnadai and felicitations. And as always, sir is always there for us, not just in the 4 years of campus and far beyond. Our dearest sir, Bijoy sir, has now arrived. I invite Bijoy sir onto the stage and the staffers of the subjects.
You've inspired us to aim for higher standards and higher goals. Thank you so much, sir. Dr. Ashalata Tampuran, the chief guest of the day, to kindly say a few words to us. Other people who have gathered over here, people sitting on the dais, off the dais, and all my dear students. എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ടു സേ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതൊരു ജസ്റ്റ് എ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പ്രൊലോങ് മൈ സ്പീച്ച്. അതൊരു നല്ലൊരു സജഷനാണ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജിനെ പറ്റി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള ഒരു വൈകാരികമായ അടുപ്പം ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് എ നേഷൻ, ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ ഇടുന്ന മുതൽ ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേജും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോട് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പമുണ്ട്. ബിക്കോസ് I was part of the design team who has designed this campus. That was the first project taken by the Department of Architecture, College of Engineering, under LBS. First major work offered by the government for doing take up such a huge, enormous work. And the work started early in 1992-93 sometime. Took 3 years to complete all the formalities, get the sanctions, etc., etc. And I think that in 95 or 96, they started working on that. The first experience that I remember regarding this campus is that first day we came here to see the location. As an architect, before designing, before conceiving the design, we normally go to the site, find out what are the important things, and find out all the details regarding the geology, geography, everything. At that time, it was a rubber estate of 25 hectares, huge rubber estate, with winding roads going to the top of the hill or hillock. And there was the building of the owner, the previous owner of that, which has been abandoned. And we came to know that that was abandoned by some misfortune has happened in that building. Somebody has committed suicide, something like that. So it was considered as a haunted place. One thing is that it is inside a large campus full of rubber plantations. And at the top of that, a small, it's not very small, building. So we came to that place. We came in a jeep because no other transportation was able to come to the top of the site. We came in a jeep. From Trivandrum, the design team came, my colleagues from the Department of Architecture, and we had an experience on that day. When we were looking around the place, somehow we were not able to see the jeep which we have traveled. The jeep was absent. And then we come to know that it is different layers because it's a winding step, and the jeep has fallen from one layer to the lower layer. And it was in the evening. There was no way we were able to get out of the site. And the things that used to say about that haunted place, we also felt that it's a haunted place because the spirit of that person who has died, something like that, must have. Otherwise, there is no way a jeep can plunge into another level. So that is the first experience I have about this institution. Then the foundation laying ceremony. It has happened when
Sri Oommen Chandy was the chief minister, or PWD, something like that. And then each and every stone which was laid, it was overseen and supervised by our team till it has come to a stage. So that association of starting from the very beginning. And I was so happy when I was posted as the principal of this institution, when the buildings, all the buildings were in the stage of construction. So I am one person who was able to see the building, see the site, design the building, supervise the construction, and then administer as the principal, head of the institution. And you all know that when you were in your third year, you were in that school, PTM school, isn't it? And it was about 1 kilometer from here, and the only communication is a satellite phone and a jeep. There was a jeep also. And whenever we get some information from the school that some rift is going on between the students of the engineering college and the students of the school, we used to rush to that site by the jeep, and by the time we reach there, the engineering college students will be on one side and the other students will be on the other side. Then we had decided that this is not the way to run an institution. We have to shift the institution at the earliest. And you all know, you are all part of that. We have shifted, we have completed, it's not completed, it's almost, the structure was completed. The civil engineering department structure was completed, and the entire college has been shifted to this place. And then the hostels came, the laboratories came, and all the canteen, everything. All these things has been established in my presence, I can say, till the new buildings that has come up recently. So that is the attachment that I have with this institution. I have had my education in College of Engineering, Trivandrum, and worked there for more than 29 years in that college. And I was here only for 2 years. But that 2 years experience or 2 years association with this, physical association with the college, has created more attachment to this institution than to my alma mater. So you, the students, you were here at that time, that they all have a special place in my heart. Because you also have seen the struggles of building up an institute. The struggle of constructing the hostel. And I still remember the students, all of you must have been part of that. മോളിലത്തെ എവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ബെഡും ടേബിളുകളും എല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയത് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? ഐ തിങ്ക് all of you must have done that. Everybody has taken their bed and the table to the hostel. And the day we have lighted the അടുക്കളയിൽ and all these things are very clear in my mind. And the enthusiasm and the happiness of the students. And we were living in a very, എന്താ പറയുക, വളരെ ചെറിയൊരു എൻവയൺമെൻറ്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശുഷ്കമായിട്ടുള്ളൊരു കംഫർട്ട് ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം, ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്ന ദിവസം, ജനറേറ്റർ വന്ന ദിവസം, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ, അത് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. യു ഹാവ് സീൻ ദ ലൈഫ് ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ലൈഫ്. അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബോൺ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ, അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേറ്റീവ് പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. All their 4 years they were in the school, they were staying in the lodges, etc. But a transition period, where the new environment has set up, where the new buildings has set up, അതിന് പാർട്ടാവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. അതിന് പാർട്ടാവാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് എനിക്കും വലിയൊരു അഭിമാനമാണ്. അതായത് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്നത് എല്ലാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് പേവ്ഡ്
my foundation for my career also as an administrator. ശരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ 2 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം. നിങ്ങൾക്കറിയാം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവിടുത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു മാനേജ് CET, and then when I left CET, I joined a new institution where all these things has happened. Starting from the beginning, I joined the institution when there was only the administrative building half built format, and the entire setup has been built in my supervision. അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ RITയിലെ 2 കൊല്ലത്തെ ഇതാണ്. അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരുടെ സപ്പോർട്ട് അതും ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, വരാനായിട്ട് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു അനിൽ for his kind gesture of inviting me as a representative all of you and giving all the facilities for coming over here, and I am very happy that I am with you today. Thank you, and I pray to God that all the good things will happen to all of you in future. Thank you so much, ma'am, for your kind words. May I now invite Dr. Prince, the President of Alumni, to say a few words to us. വളരെ വികാരനിർഭരമായിട്ടുള്ള ചില സമയത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആഷ ടീച്ചർ, വേദിയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, സദസ്സിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഞാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പഴയ ആ കാലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ആക്ച്വലി എനിക്കും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപക്ഷെ RITയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദര സുരഭില നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാനും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷങ്ങൾ. കാരണം ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് 97 ഓഗസ്റ്റ് 18-നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ആഷ ടീച്ചർ. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് ടീച്ചറിൻ്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ളത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് എന്ന് പറയാവുന്ന സ്റ്റുഡൻസാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ബാച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ 99 ബാച്ചിനെയാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് 1-2 സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായത്. അത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിലും മെക്കാനിക്കലിലും ഞാൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലിലും ഞാൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വളരെ സ്റ്റുഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. വളരെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളധികം നമ്മളെ ഒന്നും വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മളും പഠിപ്പിച്ച് തെളിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഓരോ ചോദ്യമായിട്ട് താമസിക്കുന്നിടത്ത് പോലും വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത്. അതുപോലെ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുള്ള, നമ്മളുടെ ടീച്ചർ ഇവിടെ ആരോ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ലാബുകളെല്ലാം അന്ന് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ലാബുകൾ നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ കോളേജിനകത്തുള്ള ലാബുകൾ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളെല്ലാം നാട്ടകം പോളിടെക്നിക്ക്, അതുപോലെ കോതമംഗലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജൊക്കെ പോയിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ട്രിപ്പെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത്. ആ ട്രിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും എന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ട്രിപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ. അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, നമ്മൾ 7 മണിക്ക് മുമ്പേ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ഹോസ്റ്റൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ പുതുതായിട്ട് ഹോസ്റ്റൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹോസ്റ്റൽ വളരെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. ജിമ്മി സാറായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വാർഡൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ആർട്ടിമാരായിട്ട്, ഞാൻ ജോസഫ്, അങ്ങനെ 2-3 പേരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആർട്ടിമാരായിട്ട് MHലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെയും ഈ
എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രിപ്പ്, എല്ലാ ആഴ്ചയിലുമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രിപ്പിൻ്റെയും മുഖ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ 7 മണിക്ക് തന്നെ ഈ ബസ്സിലെത്തണം. ഒപ്പം എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇനി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ടൊക്കെ വേണം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോകാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോതമംഗലത്തിന് ട്രിപ്പ് യാത്ര തുടങ്ങും. ടീച്ചർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സാൻ ജോസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂവും, അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ. അങ്ങനെ വളരെ ഒരു എന്താണ്, ആ ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും മായുന്നില്ല. കൂടാതെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഈ ബാച്ചിലെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, പഴയ പാട്ടുകൾ മെക്കാനിക്കലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ, രതീഷാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ഇറങ്ങിയ സിനിമാ ഗാനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചുവടി പിടിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന, എനിക്ക് പാടണമെന്നുണ്ട്, എങ്കിലും അത് ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് പാടുന്നില്ല. പത്മകുമാറിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ അതുപോലെ കൊടിപ്പറമ്പിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ട് തന്നെ ഉള്ള പാട്ടുകൾ, അതൊക്കെ ഇന്ന് മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു, ഇന്നും ആ ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളേജിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടി വരുന്നതും ആ ഒരു സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മളുടെ കോളേജ് പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറേ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള അധികം വിവരമില്ലാത്ത അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഗസ്റ്റായിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളും പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, കുട്ടികൾ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ പരിമിതമായ പെർമനൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി അന്ന് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകെ 2 പേരുള്ളായിരുന്നു, സന്തോഷ് എസ് മാത്യു സാറും കുഞ്ചറിയ സാറും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ആകെ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഈ ലാബിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ കോതമംഗലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങേ തലതൊട്ടപ്പന്മാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവർ പിന്നെ നമ്മളെ ലാബ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കും. എല്ലാം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ പേടിയാണ്. ഞാനവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരായിട്ട് എന്നെ വന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വരുന്നതെല്ലാം നല്ല തലനിറച്ച ആൾക്കാർ. അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് ജസ്റ്റ് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികളായിരുന്നു എപ്പോഴും അവിടെ ഒക്കെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ പിന്നെ എക്സാമുകളിലും എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിൽ. നമ്മുടെ ആ ബാച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റാങ്കുകൾ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സഫീഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് നിങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കും ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്ന് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ലാബ് ഭയങ്കര, അതുവരെയും അവിടുത്തെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു, അവിടുത്തെ കുട്ടികളിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത, അവരെ ഫേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസേ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തികച്ചും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള, കാരണം നമുക്ക് പോലും കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുറേ പേരെ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ തോൽവിയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ വിഷമകരമായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല നിലയിലെത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതുപോലെ വളരെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അലുമിനി മീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്. ഇതുവരെ നടന്ന അലുമിനിയം മീറ്റുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനിവിടുത്തെ അലുമിനിയം മീറ്റ് കാണുന്നതാണ്. കാരണം ഏറ്റവും അധികം കോളേജിന് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും, നമ്മുടെ കേണൽ അനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 മാസം മുമ്പ് പോലും കോളേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നെ ഒരു ദിവസം പോലും എന്നെ അവിടെ സീറ്റിലിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ച് സാറേ എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ 4 പേരെ പറഞ്ഞു വിടും. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരക്കി ഒന്ന് പെട്ടെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് വാഷിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. വളരെ ഒന്ന് മിനുക്കിയെടുത്തു നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബാച്ചിട്ട എഫേർട്സ് വളരെ വലുതാണ്. ഞാൻ പ്രത്യേകം അവരെ അഭിനന്ദിക്കാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
ആണ് നമ്മളുടെ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ലെക്ചർ സീരീസാണ്. ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇന്നലെയും ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിലെ എല്ലാവരും തന്നെ, ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എല്ലാവരും വളരെ നല്ല പോസ്റ്റുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ പുതുതായിട്ട് നമ്മളെല്ലാ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അലുമിനിയിൽ ഞാനത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ നടത്തണമെന്നുള്ളത്. നിങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ആ പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കോളേജിന് പൈസ കിട്ടുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പല പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അനിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ കോളേജിനെ മറക്കാത്തതിൽ. അതുപോലെ ഇനിയുള്ള ബാച്ചുകൾക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി എപ്പോഴും ഈ അലുമിനി മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ്. പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തോ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ. അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്താണ്, കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, അത് നമുക്ക് തികച്ചും ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിലും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ അലുമിനിയം മീറ്റ് എന്നുള്ള നോക്കണ്ട, അല്ലാതെ ഉള്ള സമയത്ത് പോലും നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം. നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ എനർജി കൂടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോളജ് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ശക്തി അത് കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും വീണ്ടും കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചതിലും ഒപ്പം ഇത്രയും വളരെ നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് തുടർന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതിലും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. May I now invite Shashi sir to kindly say a few words to us. ഏറ്റവും ആദരണീയായ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആശാലത തമ്പുരാൻ, കുഞ്ചുറിയ സാറ്, ബിനോ കോശി, ഗീതാ രഞ്ജൻ, അലുമിനിയുടെ സെക്രട്ടറി, എൻ്റെ സഹ അധ്യാപകർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരെ, വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ സന്തോഷത്തിനിടയിലും വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയത്. നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ഏതാണ്ട് 400ഓളം ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതോർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ സംഭാഷണം തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ RIT ഞാൻ 98 വരുമ്പോഴുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവർ. ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് 13 വർഷം ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് RIT വരുന്നത്. RIT വരുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആഷ ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ആഷ ടീച്ചറിനുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്ഥിര അധ്യാപകർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ജയകുമാർ സാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജമാൽ മുഹമ്മദ് സാറും ഞാനും കൂടെയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷനായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം, വലിയ പിന്തുണയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിൽ ആശാ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതൊരു പുതിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ, ധൈര്യപൂർവ്വം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു തൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 13 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം. ഇന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ നല്ല വാക്കുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ 25 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസ് ഒരുപാട് വളർന്നു.
ആ വളരുന്ന കാലം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളൊന്നായി ഈ സ്ഥാപനം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു സമയം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കോളേജായി മാറിയത് ഈ സ്ഥാപനമാണ്. അതിനു മുമ്പേ തുടങ്ങിയ കണ്ണൂർ പോലും നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല ഇന്നും. അതാണ് വസ്തുത. അതിനെ അടിസ്ഥാനമിട്ട ആളുകളുടെ വലിയ സേവനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പസിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജിമ്മി സാർ അടക്കമുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ സമയത്ത്. അങ്ങനെ ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുവാൻ, നമ്മളെയൊക്കെ കാണുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രിൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്ര ഭംഗിയായി ഇതിനെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ ലീഡർഷിപ്പിനെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞു, അനിൽ ആർക്കും സ്വസ്ഥ തരില്ല. അനിലൊരു നോട്ടീസ് ഇട്ടാൽ തൊട്ടുപുറയിൽ കോള് വരും, സാറേ ഞാൻ ഇന്നെ നോട്ടീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ അനിലിന് ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അനിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോസ് ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാനവരെ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന SQC പേപ്പറാണ് അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ മേഖലയിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് കാണുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ഏറ്റവും കൂടി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. അതിനൊത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ടീച്ചർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഹോസ്റ്റലിലെ അക്കോമഡേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ യോഗത്തിലും പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് ഈറ്റഞ്ചി ലാബിൻ്റെ ചാർജാണ് അന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തരുന്നത്. ഈറ്റഞ്ചി ലാബിൽ അതുവരെ നമ്മുടെ കോതമംഗലത്താണ് ഈ കുട്ടികൾ പോയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനോജ് ജോർജ് വന്ന് ഞങ്ങളോട് കുറേ പരാതി പറയും, സാറേ യുവന്മാർ വലിയ പാടാണ്. കാരണം പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല സന്തോഷവും നല്ല ആഘോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട്. നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടി, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാട്ടുമൊക്കെ പാടിയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചിലവാക്കുന്നത്. അവർക്ക് അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഇവരുടെ യാത്രയപ്പ് 99 നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുകളുണ്ട്. അന്ന് നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആ വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, സാറേ ഞങ്ങൾ തീയിൽ കുരുത്തവരാണ്, ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞവരാണിവർ. അത് നമുക്കറിയാം, വളരെ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തീയിൽ കുരുത്തവരായിരുന്നു. അത്രയും അനുഭവങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ, നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരായി പുറത്തു വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യരായി, ആ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. അങ്ങനെ നല്ല മനുഷ്യരായി വരാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യരായി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വരുന്നൊരു സാമൂഹ്യ ബോധമുണ്ട്. ആ സാമൂഹ്യ ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ തോതിൽ പ്രകാശിക്കുവാനും ഏറ്റവും നല്ല എൻജിനീയർമാരായി രാഷ്ട്രശില്പികളായി മാറുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു 18 വർഷം കൂടെ ജോലിയെടുത്തു. 2016 സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത്. ഈ 18 വർഷത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷ തോന്നിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഈ 99 കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അന്ന് 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ ഇവരിലൂടെ ടൂറിന് പോയ ആളാണ്. ആ ടൂറ് പോകുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ മകനും ഒക്കെയുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളൊരു കുടുംബത്തെ പോലെ ആണ് പോകുന്നത്. വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ആ കാലത്തുണ്ടാക്കി. പിന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹീറ്റിംഗ് ലാബിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു പൈസ പോലും പുറത്തു കൊടുത്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്തില്ല. വലിയ ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിന് ഈ ലാബിൽ മുഴുവൻ പിടിച്ചു വെച്ചതും അതിന് നട്ടും ബോൾട്ടും എല്ലാം മുറുക്കിയത് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഒരു പൈസ നമുക്ക് അടുത്തൊന്നും ചിലവായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വലിയ പണിയെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ആ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ 2 ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ചു. അവിടുന്ന് ഓടി ഇവിടെ വരുന്നതും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ്. 7 മൈൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ വലിയ തീക്ഷ്ണമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ പടർന്നു വന്നവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപനത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം വരുന്നത്. ആ താല്പര്യമാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ വെച്ച് നടത്തി. അത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരേ സമയത്ത് ഞാനും ആഷ ടീച്ചറും ദുബായിലുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ 2 പേരും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ പത്മകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂട്ടി ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു സായാഹ്നം അവരോട് ചിലവാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടി. ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്നും നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ്. എൻ്റെ വൈഫും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ചിലരുടെയൊക്കെ പേര് മറന്നുപോയി. ചില നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ചെയർമാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇല്ല അല്ലേ, വന്നിട്ടില്ല. സാജു ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. ചെയർമാൻ ഇന്നും ഉണ്ട് ടീച്ചറെ ഇവിടെ, ചെയർമാനുണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോഴും ആഷ ടീച്ചറിനെ പോയി സോപ്പിട്ട് കാര്യം നടത്താൻ നല്ല മിടുക്കരായിരുന്നു ചെയർമാനൊക്കെ. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവർ രാവിലെ ആഷ ടീച്ചറിൻ്റെ റൂമിൽ കാണും. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ടീച്ചറിനെ സോപ്പിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു വരുന്നതിൽ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സംഘാടനത്തിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലും ഇന്നും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലും എന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ടാകണം. നിങ്ങളെ അധ്യാപകർ ഓർത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ആ കടപ്പാട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രിൻസ് സൂചിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അക്കാര്യം തുടരേണ്ടതാണ്. ഒരു മാതൃകയായി നമുക്ക് തുടരാൻ കഴിയേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ സ്ഥാപനം അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫാക്കൽറ്റി വളരെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ റിസർച്ച് അതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം വളരെ വളരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം നിങ്ങളും ഒരു അത്താണിയായി നിങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൽകിയ ഈ സ്നേഹ ഉപകാരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Now I invite Professor Kuncharia to kindly come forward and say a few words to us. Dr. Ashalada Tambran, Dr. Prince, other dignitaries on the dais, honored of the dais, and students, not now students, but previous students of the inception batch. Okay, I came to this institution, transferred from Trivandrum in 1992, and at that time very few staff members, permanent staff members are there. In electrical, Mary George was there. Then in communication, civil was there. In mechanical, I think Jayakumar was there. And in civil department, I don't know whether some staff member was present. Vinova, I think he came later. Vijayan was there. And the situation was really pathetic. And I do remember Vijayan in a special way, because after coming here, in the second year I was transferred to Kannur Engineering College. Then the library, I borrowed some books from the library. And because I had to return all the books, myself and Vijayan went to the 7th mile, and he tried to open the lock, but he cannot open the lock. So it is a conducted situation. And then the principal was Dr. Vasudevan Nair, and he insisted that no police inquiry is needed. But the books that were lost belonged to civil engineering branch only. So it is quite clear that some students have done it, because if it is a thief, then he cannot discriminate between civil or electrical books. And then, of course, then no FIR was issued, and with that, Vasavan sir had some problems after his retirement. That is what I think. So that was the situation then. And I remember those first batches, the very first batch, I do clearly remember. Then the subsequent 4 or 5 batches, their performance was really excellent, so to say. സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് MA കോളേജ് കോതമംഗലത്ത് പോയി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ പറയുമായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കഴിഞ്ഞ് ബെറ്ററാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ്. ബട്ട് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് വാസ് ആക്ച്വലി ദേ ആർ
below in rank compared to other established colleges. ഇവിടെ അന്ന് ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് റാങ്കിൽ വളരെ കുറവ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ 25. But to my surprise, at the end, when the university declared results, RIT bagged the first and the third ranks, competing with the MA College, Kodamangalam. So that was, of course, due to the combined, action or effort of students as well as teachers. അത് ഇവിടെയുള്ള ഒന്ന് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസാണ് അത് അതിൽ ഗുണകരമായി വന്നത്. അന്ന് ആരോ തമാശയായി പറയുമായിരുന്നു, RIT സ്റ്റുഡൻസിന് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസിനേക്കാൾ ഉപരി എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് അവർ എക്സൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്തു. ഇത് അതുപോലെ ഈ ഫങ്ഷൻ ഇത്ര ഗ്രാൻഡായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സാധാരണ ഇത് നോമിനലി ഒരു വളരെ ചെറിയ ഫങ്ഷനായിട്ട് കാര്യങ്ങളെത്തി വെക്കുക. പക്ഷേ യു ഹാവ് പ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് really a grand function, and we are all thankful to that. We can communicate with you and teachers as well as students, the previous students of course. They can interact. It is an occasion for making fruitful interactions with all the relevant people. I think most of the staff members in those years were present here in this venue. And the students also, there is a good number of students. I think about 70 students are now present here. So it is being organized in a very good manner, and you have contributed to the institution in a larger way. So we are all thankful for that. That will of course boost the face of the institution. So Thank you so much, Kunjariya sir. May I now invite Binod sir to kindly share a few words with us. As a teacher, other faculty members on and off the dais, and my dear students, I should call them once again. Thank you for this wonderful day, wonderful opportunity to be with you. This is a very special moment as far as I'm concerned. Professor Kunjariya, Professor Prince, as a teacher, us all recollect their memories of the campus. So I know that time is not good enough for a lengthy speech. I'll try to be very brief. I came to RIT in 93 from CET, and started teaching them. Even the first batch onwards I taught till 2019. So it is one of the longest stints by any faculty members in this campus. So 93 when we joined at THS, and we had 3 campuses that way. We were a single family. And this batch of 95, especially the civil students, joined. I was the faculty advisor for them throughout their tenure. And I didn't teach them till I think 4th semester, third or 4th semester. Till then I didn't teach them. So one day they came to me and asked me, "Sir, why you are not coming to our class to teach? Why are you taking classes for all others except us?" So I said, definitely next semester I'll try to come to your class. So that is how I started teaching them. I was very tough those days, and I know, because I never mended what is expected of the academics. But I can tell you that 1 hour lecture, after 1 hour class, I used to go back with more energy than I came to the class. Because 40 of you glued to you, looking at you,
and making you feel that you are an important person in the class. So that was probably the inspiration as far as teacher is concerned, because I have learned a lot from my student, this 40, because I always used to tell, I can even recollect their names. I was going through the memoirs you have written, and even without you writing your name, I can recollect all your handwritings, because Lily has still the same handwriting. Totatri's nothing I could read even now. I had to struggle understanding what Totatri was writing, because so that is the connection we had with this batch. I still recollect, I started teaching them one subject in transportation. Almost all subject, I somehow was teaching these students. And in one class, I remember that I gave an offer in the first class that whoever comes first in the class, I am going to give them a present. I think they all were actually fighting for that first place in the exam. So when the result came, Rajesh came out first. Okay. So as true to my word, I presented a gift to Rajesh, who came first in the class. And Lily came running back to me. He said, "No, sir, when you add the university exam and the sessional marks, I will stand first." So you had to give me a present. So I had to buy another gift and give it to her. So that is the type of confidence and freedom they had with me. And I can recollect one day when the seminar sessions were published. I just recollect some random memories. So Chindu wanted to postpone her seminar. So she came to me, told, "Sir, I cannot present it," because I thought she was not confident enough at that day. Then I said, "No, nothing doing. Either you present or you are going to get 0 mark." So she was very much upset, because she thought, I would change her seminar talk. Then when somebody opted to take her place, and ultimately she did a wonderful thing. And today I am very happy that she is a professor in a university in Bangalore. So this is how my journey as a teacher I evaluate. Because a teacher learns many things from other students. And every day when I come to the class, I had a beautiful learning experience from all of you, especially the civil students. And when I say civil students, but RIT was a single family. As a teacher is here, as a teacher nurtured us and gave us the confidence to take up bigger challenges. Because I was very young. I was just 30 plus when I joined here. There was no professional bodies in the campus. So she said even before the IST chapter is inaugurated, she wanted us to have the students chapter. So that is how Prashant was my secretary in mechanical. I still recollect how energy packed he was, always running around. All of my IST coordinators were excellent. And Tushara was also there with you, Tushara Nair. So she is from electronics department. So this is how the campus was one entity. We had the same struggle. We had the same excitement of the campus. So I can tell confidently that regarding students of civil engineering, we had the same dream in all of us. When you graduated, on the day, I considered yourself at par with me. And now I am very happy to know that you are excelling in life. I was hearing the speech by Anil, and he said, where all you are placed, in what all positions you are. It is nothing amazing knowing how you were in the campus, because you were a wonderful batch. As rightly said by Dr. Shashikumar, I can still say the best batch of RIT which I have taught is your batch. And this is not just my words of praise. It comes from my heart, because you are very special. You continue to be very special. And thank you for making us what we are today. Because as a teacher, I feel that we grow big when you grow bigger. And we always pray that our students
take to the mighty heights. And that's not restricted to civil. Even Padmawar, I recollect, he was a mechanical student, but I still recollect whenever there is a strike, he used to be in the front. I used to pull him. I pulled him down because once I came to the class, he was standing on top of the gate pillar. He just bunked his class and is standing there. I asked him, what are you doing here? I pulled him out. I don't know whether he recollect that. But that is the type of campus we had those days. So thank you very much, students. Thank you very much, all of you. And I really, we will cherish this moment. Even Sam, I contacted last year and very kind enough that he replied to me. I know that he is very busy in his own Bollywood things and all that. So thank you for this wonderful togetherness, wonderful fellowship. And may God bless you all so that you can climb bigger heights. Especially he was my colleague at IIT, we graduated together. He was doing masters and myself and Leena was there when the same convocations. Thank you very much. Thank you and wish you all the best. May I now invite Professor Geetha Ranjan to kindly say a few words to us. പ്രിയപ്പെട്ട ആശ ടീച്ചർ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത്ര 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒത്തുചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഞാനിപ്പോൾ അനിലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു, നിങ്ങൾ ബാച്ചിൽ 140 കുട്ടികളുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് കോളേജിന് വേണ്ടി നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എമൗണ്ടായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ അൽമമേറ്ററിന് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സ് എത്രയും നന്നായി വിനിയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ ആശ ടീച്ചർ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാവരുമായി പങ്കുവച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ്, പെർമനൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എല്ലാം കൂടി സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ഫങ്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഞ്ച് വൈസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും കുട്ടികളുടെ അടുത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ്, ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം അതൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി ശോഷിച്ചു പോയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് എല്ലാ കാലവും നിലനിർത്തട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്ര സ്ട്രഗിളിൽ കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എങ്ങനെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആകാൻ പറ്റും എന്ന് സ്വയം നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം. ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനം തരുന്നത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിന് വെളിയിലായാലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലായാലും തന്നെ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല നല്ല പൊസിഷനുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് വിളിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാങ്കിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ബാങ്കുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം അനിലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, അനിലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ അനിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫാമിലിയിലുള്ള അനിലിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും അതുപോലെ വൈഫിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ്സിലും അങ്ങനെ വെളിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ പേരൻസിനെ നോക്കാനൊന്നും
മക്കളാരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ആൾ എന്താ പറയുക വോളണ്ടിയറി റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി പേരൻസിനെയും കൂടെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തീരുമാനിച്ചത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഒരു 1000-ൽ ഒരാളെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ പേരൻസാണ് തീർച്ചയായും നമ്മളെ ഈ നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും കാരണഭൂതരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കരുതലുണ്ടാവുക, അവരുടെ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു വളരെ നല്ലൊരു മൊമെൻ്റായിട്ട് തോന്നി. അതുപോലെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഇത്രയും പേരുടെ ഒരു സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഴ്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സിന് മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ പൊന്നാട അണിയിക്കുകയും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാഗ് നിങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതൊരു വളരെ കരുതലോടെയുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ കീനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണത്. അതുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാവി ജീവിതം വളരെ ശോഭനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. We have time for one more teacher. So may I invite Dr. Jayakumar onto the stage to kindly share a few words. Guest of the day, Dr. Ashalada Tamburan, and dignitaries on the dais and off the dais, and my dearest 1999 batch graduates. ഈ ബാച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പറയുമ്പം കുറഞ്ഞത് ഒരു 4-5 ക്യാമ്പസിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. MAC പറഞ്ഞു, നാട്ടകം പോളിടെക്നിക്കിൽ പോയി വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹൈഡ്രോളിക്സ് ലാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ PTM സ്കൂളിൽ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അവസാനം മെക്കാനിക്കൽ ബ്ലോക്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ ബാച്ചിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്നാണ് അവസാനം പിരിഞ്ഞത്. ഈ ബാച്ചിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ഇവരുടെ മെക്കാനിക്കൽ ബാച്ചിൻ്റെ അഡ്വൈസറായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മനോജ് ജോർജ് ആയിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇത് 3rd സെമസ്റ്റർ തൊട്ടാണ് വന്നത്. 3rd സെമസ്റ്റർ തൊട്ട് 8th സെമസ്റ്റർ വരെ എന്തായാലും അവരെ ബോറടിപ്പിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ദിവസം ഒരു ക്ലാസ് ഇനി സാർ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അവറൂടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടാണ് അന്ന് പിരിഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരുടെ മെച്യൂരിറ്റി, അവരുടെ ആ സ്നേഹമൊക്കെ ഓർക്കുന്നത്. കാരണം കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പോലും ആ ഒരു കാര്യം പോലും വലിയ ഇതായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവരെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കോളേജിലും സ്ഥിരം ചെല്ലുമ്പം പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെവലിൽ വന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ലെവലിൽ വരാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അപ്രൂവലിന് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പോകുന്നതുകൊണ്ടറിയാം, അവിടെ കോളേജ് ബസ് വരെ പേരെഴുതി ക്യാമ്പസിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടിടണം. ടീച്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നതിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണെങ്കിൽ ആ റൂമിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വാഷ്റൂം വേണം. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും പെർമിഷൻ കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ഈ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വെച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളൊരു 3rd ഇയർ ആയപ്പോൾ, 2nd ഇയർ തൊട്ടേ വന്നു, 3rd ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ RITയുടെ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ മെക്നോവ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1,60,60,000 രൂപ അന്നത്തെ കാലത്തെ, ആ രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് കോളേജിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പൈസയായിരുന്നില്ല. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്പോൺസർഷിപ്പും കുട്ടികൾ തന്നെ പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. അതിൽ IIT ഖരഗ്പൂർ, അക്കാലത്ത് IIT എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റെയറാണ്. IIT ഖരഗ്പൂരിൽ നിന്ന് വരെ പേപ്പറുകൾ വന്നിരുന്നു. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല പ്രൈസ് മണി ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും അത്ര നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആശ ടീച്ചർ ആദ്യം ഇതിന് ഈ കോൺഫറൻസ്, ടീച്ചർ മറന്നുപോയെന്നറിയത്തില്ല, ഒരു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഇവൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വേറെ പാട്ടും കൂത്തും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ കോൺഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചർ വളരെ ഹാപ്പിയായി. ടീച്ചർ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അവസാനം
ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോട് ഈ പൈസ മുഴുവൻ നമ്മൾ പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അവസാനം കുറച്ച് രൂപ ബാലൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ജയകുമാറേ, ഇത് കർശനമായിട്ട് ഇത് PTA അടച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അതിന് പോലും നിങ്ങളന്ന് എതിർത്തില്ല. നമുക്ക് പക്ഷേ അടയ്ക്കാൻ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നത് വേറെ കാര്യം. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല. കാരണം കോളേജ് അതോറിറ്റീസിന് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലായിരുന്നു. ഇത് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്തതും സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചെയ്തതും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ എഫേർട്ട് എടുത്തതും അന്ന് ഫൈനൽ ഇയർ നമ്മുടെ ജിമ്മി സാറാണ് ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡന്. ഈ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാനായിട്ടും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലാസ്റ്റിൽ എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് തലേ ദിവസം നമ്മൾ അവരെ താമസിപ്പിച്ചു. സാർ ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തായിരുന്നു അന്ന് ജിമ്മി സാറ് ഇത് ചെയ്ത്. അത്ര ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു നല്ല ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബാച്ചിലും നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു കൊഹഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൾക്കാർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ ഉയർന്നു പോയത്. ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയേനെ. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഫാഗ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ചാൻസുകൾ ഇപ്പോൾ 25 കഴിഞ്ഞു, 30, 35 അങ്ങനെ ഇടവേളകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആർക്കും അങ്ങനെ വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പണ്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Sir, onto the stage to kindly say a few words to us. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആശ ടീച്ചറെ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളന്ന് കോളേജ് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. എങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇപ്പോഴും ശശികുമാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നട്ടും ബോൾട്ടും എല്ലാം നിങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. കോളേജ് നമ്മൾ വന്ന ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പല ഫർണിച്ചറും നിങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ PVR സാറിനെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചുപോയി. PV രാമചന്ദ്രൻ സാർ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. സാറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫർണിച്ചറുകൾ മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ച് സിവിലിലെ SM ലാബിൽ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയത്. അത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. PV രാമചന്ദ്രൻ സാർ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. സാറും നമ്മുടെ കോളേജിന് വേണ്ടി വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പലരും അറിഞ്ഞില്ല. അന്നത്തെ ആ ഫണ്ട്സ് മുഴുവൻ സാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി. അതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പസുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങേയറ്റം വരെ ഓടുകയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മളെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമ്മുടെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഫിലിപ്പ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണൊക്കെ നമ്മളോട് സംഘടിപ്പിച്ചായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് ആദ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള യാതൊരു സൗകര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഫുഡിന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ 7-ാം മൈലിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അന്ന് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു. ജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കോളേജുകളൊക്കെ എല്ലാം ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ആയാൽ മാത്രമേ സാങ്ഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് IIIT ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പാലായിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു. അത് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ക്യാമ്പസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പലരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അതിനെല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞോണം ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മളിനിയുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയം ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓഡിറ്റോറിയം നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ഓഡിറ്റോറിയം നമ്മുടെ സിവിൽ ബ്ലോക്കിന് താഴത്തുള്ള ആ പ്ലോട്ടിലാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ചൂടായിപ്പോയത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഈ സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അലുമിനിക്കൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കിതൊരു നല്ലൊരു ഹോളായിട്ടെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് AC ഒക്കെ വെക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ RITക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. അതിന് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. May I now invite Mrs. Nafisa for the thank you note. My dear teachers, other staff members of the college, dear students, and my dear classmates, batchmates, and family members, a warm good afternoon to one and all present here. I'm so excited to hear from all the teachers
and also to see you all here today. But at the same time, with a great sorrow, that the present situation of my hometown, Wayanad. Due to the lack of time and the strict instruction from Colonel Anil Varghese to cut short the speech and to limit the speech within the time allotted to me, I would directly enter into my official duty of thanking you all. I would like to switch on to the Malayalam so that I can speak from my heart. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളാക്കിയ ലൈക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ടീച്ചേഴ്സിനും വളരെ ദൂരത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്, അതേപോലെ പല തിരക്കുകളുള്ളവരുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇന്നൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെയുള്ള ഈ വേർഡ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എനർജിയും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്, ലൈക്ക് from the entire batchmate, I would like to thank all my teachers for coming over here and gracing this occasion. Dr. Ashalada മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ 4 വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പം ശാലിനിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് 4 വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയില്ലല്ലോ 2 വർഷം കൊണ്ട് മാം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തു വെച്ചത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പാലമ്പടം സ്കൂൾ, THS, അതേപോലെ പോളിടെക്നിക്, കോതമംഗലം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാമിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ധൈര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പഴയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സാൻ ജോസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുതിയ ഹോസ്റ്റലിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ മാം ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഞങ്ങളെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി. അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി കുറുമ്പന്മാരും കുറുമ്പികളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി ഞങ്ങളെ ഇത്തിരി ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നന്നായിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ മോൾഡിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ ദ കെയർ ആൻഡ് ലവ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പ്രിൻസ്, പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ദ കോളേജ്, അതിനുപരിയായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ. സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സാറിന് അത്രയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഭയങ്കര വിവരമാണെന്ന്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. അതിൽ വേറെ അത് കൂടാതെ തന്നെ എനിക്കൊരു സെൽഫിഷ്നെസ് ഉള്ളത്, ലൈക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു നമ്മുടെ തലമുറ കൂടാതെ അടുത്ത തലമുറയും കൂടെ വളർത്തി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രിൻസ് സാറിനും ഷാനിഫ മിസ്സും, എൻ്റെ മോൻ ഫായിസ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്ത് ഹീസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വേയിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ അവൻ ക്യാമ്പസ് എൻജോയ് ചെയ്തു. നൗ ഹീസ് ഇൻ IIM. അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ ഞാൻ താങ്ക് യു പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഓൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്രേസിങ് ദിസ് ഒക്കേഷൻ വിത്ത് യുവർ പ്രസൻസ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി മീറ്റിങ്സ് കേണൽ അനിലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മീറ്റിങ്സ് വളരെയധികം നീണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു ഭാഗത്ത് മീറ്റിംഗ് കൂടും, പിന്നെ ഇവിടെ കോളേജുമായിട്ട് ഒരു സിങ്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ഒക്കെ, പക്ഷേ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെയും സെറ്റപ്പ് റെഡി ആവണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അനിൽ പല പ്രാവശ്യം കോളേജ് വിസിറ്റ് ഇനീഷ്യലി ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഫൈനലി ഇതെല്ലാം നല്ല ഫ്ലോയിൽ കോളേജിൽ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അത് ഡോക്ടർ അനൂമാം അതുപോലെ ഡോക്ടർ ജിനേഷ്, അത് പറയാതെ വയ്യ. അവരുടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻഷിപ്പിൽ എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ പോയിട്ട് വെച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബാച്ച് എല്ലാ ബാച്ച്മേറ്റിനും നമ്മൾ ആ ഒരു ബോണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നു പോകുന്നു മീറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ബോണ്ട് വളരെ ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബാച്ച്, നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ബാച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ വന്ന ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് കേണൽ അനിൽ വർഗീസ് തന്നെയാണെന്ന് വേണം പറയാം.
ലൈക്ക് ഈ ഒരു താങ്ക് യു നോട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി അനിൽ പറഞ്ഞു ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സമയം കൂടുതലൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് യു നീഡ് ടു ഗീവ് മീ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ സ്പീച്ച്. അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് കേണൽ അനിൽ വർഗീസ് പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ പേരൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോ യു നീഡ് ടു ഡിലീറ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സമയം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതൊക്കെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അനിലിൻ്റെ പേര് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ അനിൽ കൊടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ, സോറി അനിൽ. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മെറ്റിക്കുലസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ദാറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് പട്ടാള ചിട്ട തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ലില്ലിയുടെ അടുത്ത് ചെറിയ കറക്ഷനൊക്കെ പറയുമ്പം ലില്ലിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ലില്ലി അനിൽ വഴക്ക് പറയോ? അല്ല, അത് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ശരിയാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പോലും. ഷെഡ്യൂളിൽ പോലും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊക്കെ അപ്പോൾ വിളി വരും. പിന്നെ അതേപോലെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ 11 ക്രോസ് ചെയ്യും മീറ്റിങ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ സോറി അനിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ അത്രയ്ക്കും ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വി ആർ സ്പെഷ്യൽ ബാച്ച്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും കൂടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. സോ വി നീഡ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻ മോർ ഹൈറ്റ്സ്. So thank you so much. So from my bottom of the heart, thank you once again. Thank you all teachers and all. Thank you so much. Jai Hind. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttara Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gatha Jana Gana Mangala Dayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He